All of you welcome. Today we go through the capital gains which are exempted from income tax. Last day we had some discussion on the exemptions of capital gains and we discussed some of the sections. Today we go through section 54F, that is exemption from tax on long-term capital gains on investment of the consideration in residential house. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെക്ഷനിൽ ഇഫ് ദ അസസി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 54F. ഹിയർ the assessee is transferring a long-term capital asset but not a residential property, and that long-term capital asset is transferred for acquiring a house property, a residential property. The situation is clear to you, no? For availing the exemption under section 54F, the assessee has to fulfill certain conditions. So what are the conditions to be fulfilled that we can look first? First of all, the assessee should be an individual or HUF. Means only individual and HUF are eligible for this exemption. And the assessee is transferring a long-term capital asset that is not a house property and that is transferred for acquiring a new house property, residential property. മനസ്സിലായല്ലോ? അസസി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫോർ അക്വയറിങ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അസസിക്ക് ഈ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്ത വേറെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. House property means the same that we discussed under the head income from house property. So what is property that we discussed under that head? Income from house property. That is the meaning of house property here also. So these are the conditions to be fulfilled. Only individual and HUF are eligible. And the assessee is transferring a long-term capital asset which is not a house property for acquiring a house property. And the assessee is does not own more than one residential house that we discussed. What is the residential house that he is going to acquire? Means he is having only that house property only. ഒറ്റ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പുതിയ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതല്ലാത്തതുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സെക്ഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് for availing the exemption. Now we can move. What is the amount of exemption available? What is the quantum of exemption available to the assessee? അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ റീഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ അസറ്റ് അത്രയും എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെ ദർ ഈസ് സം ചേഞ്ചസ്, ദർ ആർ സം ഡിഫറൻസസ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്? And this 54F that was asked for university examination for 2 or 3 times as essay question MCOM. So that also you have to keep in mind. എന്തൊക്കെയാണ് amount of exemption റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, if the cost of the new house that has been purchased or constructed is not less than the net consideration in respect of the capital asset transferred, the entire capital gain arising from the transfer will be exempted from tax. ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. പുതിയ വാങ്ങുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് that the assessee can acquire 1 year before the transfer of the original long term capital asset, അല്ലെങ്കിൽ within 2 years he can purchase a new house property, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വിത്തിൻ 3 years assessee can construct a new house property. Means he has to complete the construction within a period of 3 years. Long term capital, suppose if you are selling gold, ജ്വല്ലറി ആണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ പർച്ചേസിങ് എ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ജ്വല്ലറി സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 1 year ബിഫോർ യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് ദ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ജ്വല്ലറി സെല്ല് ചെയ്ത് വിത്തിൻ 2 years യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് ദ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ജ്വല്ലറി സെല്ല് ചെയ്ത് വിത്തിൻ 3 years യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെന്നത് എത്ര എമൗണ്ടിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ഹൗസിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ന്യൂ ഹൗസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ,
the cost of the new house you purchased is more than the net consideration. Jewelry selling, for example, if you got 50 lakhs rupees, 50 lakhs rupees net sales proceeds you received, and if you are purchasing a house property with that amount for rupees 60 lakhs, 60 lakhsനാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ the capital gain arising on the transfer of your jewelry is fully exempted. Suppose if you are purchasing a house property and the cost of which is 40 lakhs, 40 lakhs എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ, നെറ്റ് amount received on the sale of that jewelry is 50 lakhs, and your cost of new house is 40 lakhs, which is less than the net sales consideration. In that case, നേരത്തെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പോലെയല്ല, ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി അലൗഡ് ആസ് എക്സംഷൻ. So how that proportionate amount that we calculate, that is the second point B. Point B. Anyway, what is the amount of exemption that is given to the SSC? അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂ ഹൗസ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ്. അതല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ, ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഹൗസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ, ഹിയർ ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് 40 lakhs, ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് 50 lakhs, in respect of the assets transferred, the exemption from the long-term capital gain will be granted proportionately on the basis of investment of net consideration either for the purchase or construction of the residential property. So what is that proportionate amount? How to compute that proportionate amount of exemption under section 54F? Here you are given with the equation long-term capital gain into cost of the new house divided by net consideration. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെക്ഷനിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് എക്സംഷൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹിയർ ഓൾസോ ദ SSC ക്യാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് according to the provisions within the specified period. അല്ലേ, അപ്പോൾ ബിഫോർ ഫയലിംഗ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം SSC ക്യാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആസ് പെർ ദിസ് സ്കീം ആൻഡ് ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ എക്സംഷൻ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആസ് പെർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്. So whenever the exemption given earlier will be withdrawn, withdrawal of exemption and tax on sale of new asset. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ പുതിയ വാങ്ങിയ വീടല്ലാതെ വേറെ വീട് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. SSCക്ക് ആകെ ഒറ്റ വീട് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ exemption shall be withdrawn in the following circumstances: where the SSC purchases or constructs any other residential house within the aforesaid period of 2 years or 3 years, the exemption under this provision, if allowed, shall stand forfeited and shall be deemed to be the long-term capital gain of the previous year in which such residential house is purchased or constructed. Suppose if within a period of 2 years the SSC acquires another residential property, means he is having 2 residential properties now, that is within 2 years, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, ആ എക്സംഷൻ വിൽ ബി ഫോർഫീറ്റഡ്, മീൻസ് ക്യാൻസൽഡ്. ഏത് വർഷത്തിലാണോ അങ്ങനെ പുതിയ വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആ വർഷത്തിൽ ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി ടാക്സബിൾ. ഓൾഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി ടാക്സബിൾ. ഹിയർ ഓൾസോ ദ SSC could not transfer the newly acquired residential property within a period of 3 years of its purchase or construction, as the case may be. If the new house property is sold within a period of 3 years, in that case also the old exempted capital gain will be taxable. ഏത് വർഷത്തിലാണ് അത് ടാക്സബിൾ ആവുക? ഏത് വർഷമാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്, മീൻസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് പീരിയഡ്. 2 years ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പർച്ചേസ് ദ ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 3 years യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ constructing a new house property. If the SSC is not doing so, if that is not utilized for the purchase or construction of a house property, whenever the period of 3 years expires or 2 years expires, whenever the period specified expires,
എത്ര amount, unutilized amount standing at the credit of the SSC in this account will be liable to be taxed. Okay, that amount he can withdraw, but that amount so unutilized will be treated as the capital gain of the previous year, in which the period of 3 years from the date on the transfer of the original asset expires. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഹിയർ ദി എസ് എസ് സി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് എ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ്, and that is transferred for purchasing a new residential property, and the SSC is having only that residential property, and for a period of 2 years or 3 years, if the SSC constructs or if the SSC purchases a new house property, then the exemption earlier will be withdrawn, and the newly acquired house property, that also is not allowed to be transferred for a period of 3 years. So if all these conditions are fulfilled, SSC is eligible for the exemption under section 54F. 54F then we have to compute the proportionate amount of exemption only when the cost of the new house property is less than the net consideration on the sale or on the transfer of the original long-term capital asset. That is the focus of this section. Okay, now we move to a question. All these things that we discussed, Mr. A sells a jewellery on 15th June 2019 for rupees 10,10,000. Cost of the jewellery to Mr. A on 25th May 2002 was rupees 94,500, and brokerage paid on sale of it is rupees 10,000. On 15th December 2019, he purchased a residential house for rupees 5 lakhs. On 15th June 2019, he owns one residential house. The cost inflation index for 2002-03 was 105, and 2019-20 it was 289. Find out the capital gain chargeable to tax for the assessment year 2021. Assuming that Mr. A sells the new residential house before 15th December 2022, what will be the taxable capital gain, and for which year? Which year it is taxable? Okay. Second question, assuming that Mr. A purchases any other residential house before 15th June 2021 or constructs any other residential house before 15th June 2022, what will be the taxable capital gains, and for which year? The question is clear to you. First of all, നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മിസ്റ്റർ എ ഈസ് സെല്ലിങ് ജ്വല്ലറി സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു പർച്ചേസ് എ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഈ 54Fൻ്റെ അകത്താണ് വരിക. ഇനി എക്സംഷൻ എത്ര കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി തന്ന 2 അഡീഷണൽ കേസസിന് അപ്പോൾ എന്താണ് ടാക്സേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ദി ജ്വല്ലറി 10,10,000 സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ്. നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 10,10,000 rupees സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ് പേയിങ് എ ബ്രോക്കറേജ് ഓഫ് rupees 10,000. സോ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഈസ് rupees 10 lakhs അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 54Fൽ എത്ര എക്സംഷൻ കിട്ടും? എക്സംഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 lakhs rupees ആണ്. 5 lakhs എന്ന് പറയുന്നത് that is less than the net sale consideration. നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷനേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സംഷൻ ഈസ് അലൗഡ്. ഇനി നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പുതിയ വീടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 11 lakhs ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എൻറ്റയർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വാങ്ങുന്ന വീടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 lakhsനേക്കാൾ കൂടുതലാകണം. 10 lakhs എബോവ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ 10 lakhsനേക്കാൾ കുറവാണ്, 5 lakhs ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ്. സോ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സംഷൻ ഈസ് ഗിവൺ
അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദി ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ 2002 മെയിൽ 94,500 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു. അതിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് വർഷമാണോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ വർഷത്തെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് 2002 ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് സെയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ ഓർ പർച്ചേസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടും. Then we compute the exemption under section 54F. Then we will discuss what are the taxation treatment under the additional 2 cases. Okay, so here is your solution. Net sale consideration 10 lakhs. Capital gain we computed after indexing the cost of acquisition. Cost of acquisition indexed cost of acquisition is 2,60,100. Capital gain, long term capital gain is 7,39,900. അപ്പോൾ പുതിയ വാങ്ങുന്ന വീടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 11 lakhs ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് 7,39,900 ഫുൾ എക്സംഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇവിടെ 5 lakhs ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടില്ല. പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ആസ് എക്സംഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സംഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ 54F എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് ഇൻറ്റു ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 lakhs ഇൻറ്റു 7,39,900 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 lakhs ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3,69,950. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് 369,950 ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? അത് 10 lakhs കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വീടിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? Assuming that Mr. A sells the new residential house before 15th December 2022, what will be the taxable capital gain and for which year? എന്നാണ് ഈ പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നത്? The new house property is acquired by the SSE on 15th December 2019. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് within 2 years or within 3 years as the case may be, new house property നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിയത് വിത്തിൻ 3 years എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിയ വീട് വിത്തിൻ 3 years എങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സംഷൻ കിട്ടും. അതർവൈസ് exempted capital gain, that exemption will be withdrawn. That old exempted capital gain will be taxable in the year of sale. ഇവിടെ മിസ്റ്റർ എ സെൽ ചെയ്യുന്നത് 15th December 2022 ആണ് അല്ലേ? വാങ്ങുന്നത് 15th December 2019 ആണ്. അപ്പോൾ 2020, 21, 22 വരെ 15th December 2022 3 years വരെ മിനിമം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഈ എക്സംഷൻ അവെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താകും? ദറ്റ് എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് 3,69,950 വിൽ ബി ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് സെയിൽ. ഏത് വർഷമാണ്? ഇപ്പോൾ 2020, 21 സെല് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ഇയറിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആണ്. Third question, assuming that Mr. A purchases any other residential house before 15th June 2021 and constructs any other residential house before 15th June 2022, what will be the taxable capital gain and for which year? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിത്തിൻ 2 years പുതിയ വീട് വാങ്ങി വിത്തിൻ 2 years വീണ്ടും ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ പാടില്ല, പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിത്തിൻ 3 years ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയത് 15th June 2019 ആണ്. 3 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20, 21, 22, 15th December 2022 ഉള്ളിൽ ഈ മിസ്റ്റർ എ construct a new house property, the old exempted capital gain 3,69,950 will be taxable. അത് ഏത് വർഷമാണോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷം ടാക്സബിൾ ആണ്. ഇനി വിത്തിൻ 2 years if he purchase a new house property other than this one,
അപ്പോഴും എന്താണ്, ദ ഓൾഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ അസസി പർച്ചേസസ് എ ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ ദിസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. Okay, that's all about section 54F.